آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ منعقدہ جنرل باڈی میٹنگ میں شہر کے اہم مسائل پر ہوئی زوردار بحث۔ اورنگ آباد میں شہریان کے حفظان صحت کو مزید مضبوط بنانے کی تیاری۔ آپلا دواخانہ سمیت تمام شہری طبی خدمات کا اعلیٰ سطحی جائزہ۔ عوام کو بہتر اور سستے علاج کی سہولت فراہم کرنے پر بھی انتظامیہ پرزور۔ توہم پرستی اور جادو ٹونے کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ۔ ڈویژنل کمشنر نے قانون کے مؤثر نفاذ کے لیے جدید حکمت عملی اپنانے کی ہدایات جاری۔ ضلع بھر میں شجرکاری مہم تیز کرنے کا فیصلہ۔ کلکٹر ونے گوڑا کی تمام سرکاری محکموں اور سماجی تنظیموں کو 100% ہدف بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ اور نشے کی لت اور کمسنی کی شادی کے خلاف بڑا عوامی بیداری مشن۔ 31 جولائی تک ضلع بھر میں خصوصی آگاہی چلائی جائے گی مہم۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ودھان پریشد کے ضابطۂ اخلاق کوڈ آف کنڈکٹ کے خاتمے کے بعد آج منگل 14 جولائی کو اورنگ آباد مہانگر پالیکا کی جنرل باڈی میٹنگ یعنی عام سبھا منعقد کی گئی، جس میں شہر کے اہم مسائل پر زوردار بحث ہوئی۔ اس اہم جنرل باڈی میٹنگ میں سب سے بڑا اور مرکزی مسئلہ ہاکرز زون اور ریہڑی پٹری یونین کے انتخابی عمل کا تھا۔ جیسے ہی اس الیکشن پروسیس کی تجویز ایوان کے سامنے رکھی گئی، کارپوریٹرز کے درمیان زبردست بحث چھڑ گئی۔ ایوان میں کافی دیر تک ہنگامہ اور شور شرابہ دیکھنے کو ملا، جہاں اراکین کے درمیان تیکھی نوک جھونک ہوئی۔ حالانکہ اس شدید ہنگامے اور لمبی بحث کے بعد آخرکار میئر نے سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاکرز یونین کے انتخابات کی اس تجویز کو کچھ ضروری ترامیم یعنی اصلاحات کے ساتھ منظور کر لیا۔ اس منظوری کے بعد اب شہر کے ہاکر زون کی سرگرمیوں اور ان کے حقوق کو لے کر آگے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ ایک सदस्याने एक मुद्दा काढला 2007 ला ही आली ती आलं ठीक आहे, ती चूक झाली। आता प्रशासनाने हे सगळं तयार करताना अतिशय काटेकोरपणे कोणाच्याही प्रभावाखाली न येता जे या संस्थेच्या फायद्याचं आहे असं सगळं तयार केलं पाहिजे, असं या विषयावर माझं मत आहे। मी सभागृहाला एक विनंती करते की हा जो मालमत्ताचा जो विषय हा कम से कम याला 2 तास चालू आहे आणि 2 तासापासून हा जो विषय चालू आहे, सन्माननीय नगरसेवक आणि सन्माननीय महिला नगरसेविका यांनी खूप सखोल अभ्यास करून आपल्या पुढे प्रत्येक गोष्टीची सूचना करून दिली आहे। आणि मला असं वाटतं की माननीय महापौर साहेब, उपमहापौर साहेब आणि आयुक्त साहेब हे या प्रत्येक सूचनांचं पालन करून पुढील जो मालमत्ता आहे त्या मालमत्तावर तुम्ही सर्वेक्षण करून आपला संभाजीनगर हा खरंच याला कर लावून खरंच सगळ्यांना महापालिकेला सुद्धा हा आर्थिक बाबतीत मदत होईल एवढेच बोलते आणि थांबते। की जी एजन्सी आपण या ठिकाणी नेमणार आहोत त्या एजन्सीची कार्य पद्धती कशी असली पाहिजे, त्याचे काम करणारे कर्मचारी कसे असले पाहिजे, होंगा अफसर भाई होंगा। आणि हे सगळं करत असताना असं म्हणणं एवढंच नाही तर प्रत्येक घरावर आपण एक बोर्ड लावला होता, त्याला एक QR कोड होता आणि त्या QR कोडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी माहिती उपलब्ध होत होती। तर या शहरामध्ये JSW द्वारे केलेल्या मालमत्तेचं सर्वेक्षण किती झालेलं आहे, नेमकं त्यांनी किती मालमत्ता आपण शोधलेल्या आहेत आणि किती मालमत्तेला टॅक्स लावलेला आहे, ये सुद्धा माहिती या ठिकाणी मिळणं आवश्यक है। اورنگ آباد میں شہریان کی صحت سے متعلق خدمات پر مشتمل آپلا دواخانہ منصوبے کا ایک اہم جائزہ اجلاس ممبئی کے اعلیٰ حکام کی رہنمائی میں منعقد ہوا، جس میں صحت کے مختلف منصوبوں کے مؤثر نفاذ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بامبے ہیلتھ کمشنریٹ کی ہدایت کے مطابق اورنگ آباد اور لاتور ریجن میں نیشنل ہیلتھ مشن اور ریاستی حکومت کے اہم منصوبے ہندو ہردے سمراٹ بالا صاحب ٹھاکرے آپلا دواخانہ کا ایک تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ IMA ہال سمرت نگر میں منعقدہ اس اجلاس کی رہنمائی
हेल्थ डेवलपमेंट एसोसिएशन के कमिश्नर डॉक्टर सुनील भोकरे और जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद भंडारी ने की। इजलास में बुनियादी तिब्बी खिदमात को मजबूत बनाने, शहरियान को सस्ती और मेयारी सेहत की सहूलियात फराहम करने और मालियाती उमूर के बेहतर इंतज़ाम पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दोनों खित्तों के तमाम आला तिब्बी अफसरान और प्रोग्राम मैनेजर्स ने शिरकत की, जिन्हें मंसूबों के 100% निफाज के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। इस मौके पर मुताल्लिका अफसरान को मुख्तलिफ मंसूबों के मुअस्सर निफाज के लिए ज़रूरी हिदायत और रहनुमाई भी फराहम की गई। इस जायज़ा इजलास में औरंगाबाद और लातूर रीजन के डिप्टी डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सर्जन्स, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, चाइल्ड एंड वुमेन हेल्थ ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, ज़िला अकाउंट्स मैनेजर, सिटी प्रोग्राम मैनेजर, सिटी अकाउंट्स मैनेजर, सिटी क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेटर, ज़िला क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेटर, पब्लिक हेल्थ मैनेजर, CPHC कंसल्टेंट्स और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के मैनेजर्स शरीक हुए। बहुत सालों के बाद मिला बोला यार सगळ्या महापौरांनी चांगलं काम केलेलं आहे, असं काहीच अडचण नाही। माननीय महापौर साहेब, मी म्हणालो की खूप वर्षानंतर आपल्या शहराला प्रत्येक वेळेस कौतुक केलं तुम्ही महापौर असताना ताई तुमचं पण कौतुक केलंय, तुमचं पण केलेलं आहे। विषय क्रमांक 50 माहितीनुसार 5 सदस्य बिनविरोध झाल्यामुळे खर्च त्याच्यामध्ये कमी होणार आहे बॅलेटचा, त्याच्यामुळे विषय क्रमांक 50 दुरुस्तीसह मंजूर। विषय क्रमांक 51 माहितीनुसार 5 सदस्य बिनविरोध झाल्यामुळे खर्च त्याच्यामध्ये कमी होणार आहे बॅलेटचा, त्याच्यामुळे विषय क्रमांक 50 दुरुस्तीसह मंजूर। विषय क्रमांक शहर में PM ई बस स्कीम के तहत 100 जदीद ई बसें लाई जा रही हैं, जिनके लिए जाधववाड़ी डिपो में चार्जिंग स्टेशन का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। अलावाजी ओलेक्ट्रा कंपनी की जानिब से भी बकाया 34 एयर कंडीशन ई बसें अगस्त में शहर पहुंचने की तवक्को है। वाज़ेह हो कि इस वक्त शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के ज़रिए बस सर्विस चलाई जा रही है। स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत हासिल होने वाली 100 बसों में से फ़िलहाल सिर्फ 70 से 75 बसें ही सड़कों पर चल रही है। शहर की बढ़ती हुई आबादी और मुसाफिरों की तादाद के पेश नज़र मौजूदा बसों की गुंजाइश नाकाफ़ी साबित हो रही है, जिसके बाइस मज़ीद बसों की ज़रूरत महसूस हो रही है। इसी पस मंज़र में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ओलेक्ट्रा कंपनी के साथ 35 ACE बसें किराए की बुनियाद पर चलाने का मुआहिदा किया है। मुआहिदे के मुताबिक कंपनी को फ़ी किलोमीटर 59 रुपये अदा किए जाएंगे। ताहम बसों की फराहमी की मुकर्ररा मुद्दत में बार बार तब्दीली के बाइस ये मनसूबा ताख़ीर का शिकार रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एडगे ने जायज़ा इजलास में नाराज़गी का इजहार करते हुए जून के आखिर तक बसें फ़राहम करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद कंपनी ने अगस्त में बाकी 34 बसें फ़राहम करने की यकीन दहानी कराई है। मरकज़ी हुकूमत की PME बस सर्विस स्कीम के तहत औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मज़ीद 100 ई बसें भी मिलने वाली हैं। इन बसों के लिए जाधववाड़ी बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन की तामीर भी मुकम्मल कर ली गई है। इस तरह 135 जदीद एयर कंडीशन ई बसें दस्तियाब होने के बाद शहर की अवामी ट्रांसपोर्ट मज़ीद मजबूत और मौसर हो जाएगा। वाज़ेह हो कि ओलेक्ट्रा कंपनी की बसों के लिए फ़ी किलोमीटर 59 रुपये, जबकि PME बस स्कीम के बसों के लिए फ़ी किलोमीटर 62 रुपये अदा करने होंगे। ताहम PME बस स्कीम के तहत फ़ी किलोमीटर 62 रुपये में से 20 रुपये मरकज़ी हुकूमत वापस अदा करेगी। नई ई बसों की आमद जहां शहरियान को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करेगी, वहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए उनकी ऑपरेटिंग लागत और माली खसारे को मुतवाज़िन रखना एक बड़ा इम्तिहान साबित होगा। नाज़रीन, जहां एक तरफ नई ई बसों की आमद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चेहरा बदल जाएगा, वहीं दूसरी तरफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने उसके अखराजात को मुतवाज़िन रखने का बड़ा चैलेंज मौजूद है। स्मार्ट सिटी बस सर्विस पहले ही माली खसारे का सामना कर रही है। ओलेक्ट्रा कंपनी को फ़ी किलोमीटर 59 रुपये, जबकि PME बस स्कीम के बसों के लिए फ़ी किलोमीटर 62 रुपये अदा करने होंगे। अगरचे PME बस स्कीम के तहत मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 20 रुपये फ़ी किलोमीटर की सब्सिडी वापस मिल जाएगी, लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग लागत और किराए से हासिल होने वाली आमदनी में
فرق کو بانٹنا کارپوریشن کے لیے ایک مشکل معاشی امتحان ثابت ہوگا۔ شہر کے انتہائی محفوظ مانے جانے والے سرکاری صوبیداری گیسٹ ہاؤس میں پیش آئی چوری کی سنسنی خیز واردات میں پولیس نے کانٹریکٹ مینیجر کو گرفتار کر کے پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔ شہر کے سب سے محفوظ اور ہائی پروفائل مانے جانے والے سرکاری صوبیداری گیسٹ ہاؤس میں چوری کی ایک چونکا دینی واردات میں ضلع پریشد کی چیف ایگزیکٹو آفیسر منو پی ایم کے خاندان کے زیر استعمال کمرے سے 14,250 روپے کی نقدی اور سونے کی انگوٹھی غائب ہو گئی۔ بیگم پورہ پولیس نے جب باریک بینی سے تفتیش کی اور پایا کہ دروازے کا تالا ٹوٹا ہوا نہیں تھا تو شک کی سوئی اندرونی عملے پر گھوم گئی۔ سخت تفتیش کے بعد کانٹریکٹ مینیجر کپل دیشمکھ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، جس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر کے چوری شدہ مال برآمد کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے جادو ٹونا مخالف قانون کے مؤثر نفاذ کے لیے تمام اضلاع کو جدید مہمات چلا کر بیداری پیدا کرنے کی سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر میں توہم پرستی اور جادو ٹونے کی سماجی برائی کے خلاف قانون کو مزید سخت بنانے اور بیداری پیدا کرنے کے لیے حکام متحرک ہیں۔ ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے ایک اعلیٰ سطحی ورچوئل میٹنگ میں ڈویژن کے تمام اضلاع کے کلکٹرز اور پولیس سپرنٹنڈنٹس کو ہدایت دی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں بیداری کے لیے جدید اور اختراعی طریقے اپنائیں۔ کمشنر نے جادو ٹونا قانون کے تحت درج مقدمات کی صورتحال اور فنڈز کے استعمال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے زور دیا کہ درج فہرست ذات اور قبائل کے خلاف مظالم کو روکنے، ٹرانسجینڈر برادری کو حقوق دینے اور تمام پولیس اسٹیشنوں میں خراب CCTV کیمروں کو فوری درست کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ شہر کی 2,740 کروڑ روپے لاگت کی نیو واٹر سپلائی اسکیم تکنیکی رکاوٹوں اور اداروں کے درمیان تال میل کی کمی کے سبب شہریان کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ شہر کی نئی پانی فراہمی اسکیم کے پہلے مرحلے میں 12 جون سے روزانہ 200 MLD پانی کی فراہمی شروع کی جائے، لیکن عملی طور پر سپلائی ایک ہفتہ تاخیر سے شروع ہوئی، جس سے منصوبے کے آغاز پر ہی سوالات اٹھنے لگے۔ پانی کی فراہمی شروع ہونے کے چند روز بعد نکشتر واڑی میں قائم نئے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے سلیب میں رساؤ پایا گیا، جس کے بعد 24 جون سے ناتھ ساگر کے پمپ بند کر دیے گئے۔ ٹھیکیدار کمپنی نے مرمت مکمل ہونے کے بعد مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کو پمپ دوبارہ شروع کرنے کی اطلاع دی۔ رساؤ کی مرمت مکمل ہونے کے باوجود پمپ شروع نہ ہو سکے۔ مہاراشٹر جیون پرادھیکرن نے موقف اختیار کیا کہ خراب والو تبدیل کیے بغیر پمپ نہیں چلائے جائیں گے۔ نئے والو کی دستیابی میں تاخیر کے باعث کانٹریکٹ کمپنی نے تحریری طور پر یقین دہانی کرائی کہ اگر کسی قسم کی تکنیکی خرابی پیش آئی تو اس کی مکمل ذمہ داری کمپنی قبول کرے گی۔ تاہم اس کے باوجود پمپ شروع کرنے کا فیصلہ نہ ہونے سے تنازع مزید شدت اختیار کر گیا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے میونسپل کمشنر امول ایڈگے نے براہ راست مداخلت کی اور متعلقہ افسران اور ٹھیکیدار کمپنی کے ساتھ مشترکہ اجلاس کے بعد دونوں فریقوں کو واضح ہدایات دی گئیں۔ شہریان کو امید تھی کہ نئی اسکیم کے ذریعے انہیں باقاعدہ اور زیادہ مقدار میں پانی فراہم کیا جائے گا، مگر تکنیکی رکاوٹوں اور متعلقہ اداروں کے درمیان عدم ہم آہنگی کے باعث یہ توقعات بار بار متاثر ہو رہی ہے۔ اس صورتحال پر شہریان میں ناراضی بڑھتی جا رہی ہے اور منصوبے کے مؤثر نفاذ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شہر کی پانی سپلائی اسکیم میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے میئر سمیر راجورکر کی درخواست پر بدھ 15 جولائی کو ممبئی میں وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی صدارت میں اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ ناظرین، پانی اسکیم پر وزیر اعلیٰ کا اجلاس منعقد ہوا۔ واٹر سپلائی اسکیم میں مہاراشٹر جیون پرادھیکرن اور کانٹریکٹ کمپنی کے مابین جاری رسہ کشی کے تدارک کے لیے سیاسی مداخلت ناگزیر ہو گئی تھی۔ میونسپل کمشنر امول ایڈگے کی جانب سے پمپ عارضی طور پر شروع کرانے کے بعد بھی مستقل حل نہیں مل سکا۔ اس سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے میئر سمیر راجورکر نے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس سے فوری مداخلت کی اپیل کی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے 15 جولائی بروز بدھ کو بامبے میں دوپہر 2:30 بجے ایک اہم اور اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا، جس میں اس اہم پروجیکٹ کی تمام رکاوٹوں کو دور کر کے شہریان کو باقاعدہ پانی دینے کا فارمولہ طے کیا جائے گا۔ کروڑوں روپے کی نقدی اور اسلحہ برآمدگی کے بدنام زمانہ بابا فرزند کیس میں لوکل کرائم برانچ نے کارروائی تیز کرتے ہوئے ملزمان کے ٹھکانوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ اورنگ آباد میں 5.26 کروڑ روپے کی بھاری نقدی اور غیر قانونی ہتھیاروں کی برآمدگی کے سنسنی خیز
मुलजिम बाबा फरजन केस में लोकल क्राइम ब्रांच एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस टीमों ने बाबा फरजन के पुराने मकान और बंद पड़े कारखाने की बारीक बीनी से तलाशी ली। हालांकि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई नया मुश्तबे सामान बरामद नहीं हुआ। दूसरी जानिब पुलिस ने ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए फरजन के बेटे और उसके साथी पप्पू वर्मा से आमने सामने बिठाकर सख्त पूछताछ की। पुलिस ने इस खतीर रकम के असल ज़राए का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी बाकायदा मकतूब लिखकर इस मालियाती नेटवर्क की जांच की दरख्वास्त की है। ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा ने महाराजस्व अभियान की शुरुआत बड़े पैमाने पर शजरकारी से करने की हिदायत दी है ताकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अहम अहदाफ को वक्त पर हासिल किया जा सके। शहर में महाराजस्व अभियान के तहत शजरकारी के मुकर्ररा अहदाफ को 100% पूरा करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा ने ज़िला कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा एक खुसूसी जायज़ा मीटिंग के दौरान तमामी सरकारी महकमों को सख्त अहकामात जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले महाराजस्व अभियान का आगाज़ लाजमी तौर पर शजरकारी के साथ किया जाएगा। इस मौके पर महकमा जंगलात को हिदायत दी गई है कि वह तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों को अपने करीबी नर्सरियों की मालूमात, पौधों की दस्तियाबी और गाइडलाइंस फ़ौरन फराहम करे। औरंगाबाद में तालीमी इदारे के नाम पर लूट मार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विद्या शक्ति शिक्षण प्रसारक मंडल के सदर भास्कर बेंगल पर तलबा से पैसे लेकर पास कराने का झांसा देने और एहतजाज करने पर वालिदैन के साथ मारपीट का संगीन इल्ज़ाम लगा है। ये अफसोसनाक वाक़या कोरसा इलाके का है, जहां बी फार्मेसी के तलबा और उनके वालिदैन कॉलेज के सदर भास्कर बेंगल से इस मुबैना धांधली के सिलसिले में पूछगछ करने पहुंचे थे, लेकिन इंसाफ मांगने गए इन मासूम लोगों को वहां न सिर्फ गंदी गालियां दी गईं बल्कि उनके साथ सरेआम मारपीट भी की गई। एक वीडियो में इदारे के सदर भास्कर बेंगल खुद ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं और वो दोनों मकामी एमएलएज़ का नाम लेकर लोगों को डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने लीडरों को मैनेज कर रखा है। इतना ही नहीं, वो धड़ल्ले से ये भी कह रहे हैं कि वीडियो सेंटर उनके घर का ही है, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वाक़े के बाद वालिदैन में सख्त नाराज़गी है और वो कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। टीसी पाहिजे टीसी पाहिजे बी फार्म फर्स्ट इयरचे मुलगीचे अंजली गजानन गेले वर्षी टीसी द्यावाच लागेल सर। हां काऊन म्हणजे कशी पीसला मुलीला हेच नाही ना सर, मॅडम हेच नाही ना ॲडमिन आम्हाला स्कॉलरशिप मिळते ना, ते ती फ्री केले ना तुमच्या ऍडमिशन, पैसे तुम्ही घेतले नाही, पैसे नाही घेतले, पण तुम्ही पासिंगची गॅरंटी दिली ना। विषय कसा आहे, सेंटर आमच्याकडे याले ना आता एक वर्ष गेलं ना सर। आता यावर दिली का परीक्षा काल? आता नाही दिली का त्याची, तिथं काही करूच देतच नाही तर काय करायचं? करू दिले ना 4-5 दिवस. नाही काहीच नाही, काहीच सांगितलं नाही। एक पेपर पहिल्या पेपरला आलतो तिथं आम्हाला काहीच करू दिलं नाही, मग कशाला मला याचे पेपर बोलू हराळ सरला बोलू. हराळ आणि ते शिंदे लहाने शिंदे ते कुठे गेला पोरगाव? ते गाडीवर गेला, कोणाच्या? पार्टी गाडीवर आणि ती दुसरी गाडी कोण चालवते? आणि चालवते ते कुठे गेला? तेच मलाच आता कळालं ते गेला म्हणून गाडीवर. हो तर तो कसं काय गेला? हे कुठे गेला? आता हे म्हणाले म्हणून म्हणाले ते गाडीवर गेला, आम्ही गेला तर काही माहिती नाही. कुठले आपण? पोटा औंढा नागना जवळा बाजार कालच्या पेपरला मदत झाली का लेकरायला? मग यायची कोणती परीक्षेला नाही तर आम्ही काय करू? पेपरला आलतो, पहिल्या पेपरला आलतो आम्ही, पहिल्या पेपरला काहीच झालं तुम्ही नाही। पहिल्या पेपरला नाही जमलं, आवाज दुसऱ्या तुमचा. पेपरला पाठवायचं, दुसऱ्या पेपरला नाही तिसऱ्या पेपरला. कशाला यायचं? मी परभणीला राहतो, परभणीहून येणं जाणं करायचं आम्ही म्हणजे तुम्हाला इथं बोलवलं होतं का? काय? तुम्ही बलीला म्हणून चालत ना आम्ही तुम्ही बलीला म्हणून चालत आम्ही कुठं? 100 कॉल लावले मॅडमनं। बरं ठीक आहे, मग? आता ऍडमिशन दिले, आता परीक्षा तुम्हाला द्यावं तर अहो परीक्षा दिली ना, पहिल्या वेळेस एकही पेपर नाही घालणार ना, सगळे मॅनेज करतो म्हणले होत्या मॅडम, पासिंगची गॅरंटी दिली ती। इकडे आहे का? तुम्ही इतके जोरात कशाला तुम्ही बोलायले म्हणून मी बोलायलो। नाही तुम्ही जे बोलायले कशासाठी? तुम्ही आम्हाला फक्त टीसी न्यायची, बाकी काहीच नाही। नाही टीसी आमची फीस जाईल ना स्कॉलरशिप. मग आम्ही काय करावं आता? तुम्ही आम्ही गॅरंटी काय करू म्हणजे? मग आता परीक्षा या वर्षी चालेल का प्या?
कुठे चालले सर? विचारा ना हो, तुम्ही काय परीक्षेला विचारायचं? नाही अहो, गेले. काय चाललं नाही सर? पाहिलं सर मी स्वतः मला सरनं स्वतः सांगितलं शेळके सर ना. अहो सर पहिल्या दिवशी स्क्वॉड आला होता, आम्ही गेलो होतो. जाऊ दे, देत नाही टीसी. स्क्वॉड आला तुम्हाला होता. काय करायचं करा. जा. मॅडम मला टीसी लागते. मी तुम्हाला हो, मी तुम्हाला हे दिली बोलायचं काम नाही, मी बोलायला तुम्हाला. मी त्याला टीसी दिली. मी तुम्हाला दिली टीसी. मी आहे मग प्रमुख इथला. टीसी तुम्हाला दिली कोणत्या भाषेत नव्हती. बोलायले? तुम्ही कोणत्या भाषेत बोलायले? तुम्ही कोणत्या भाषेत तुम्ही बोलायले? टीसी नाही म्हणाले. हा? तुम्ही सरळ टीसी नाही म्हणाले. मग तुम्ही परीक्षेला विद्यार्थी पाठवत नाही तर आम्ही परीक्षा द्यायची काय? आम्ही सरळ सरळ मॅडमला सांगितलं होतं हे तेव्हा काय सांगायचं, गॅरंटी परीक्षेला विद्यार्थी पैसे पाठवा, माझ्याकडे सेंटर यायले. आता हे कालच्या परीक्षेला मी 2 आमदारांचा फोन करून अध्यक्षाला सांगून कॉप्या सुरू केल्या होत्या तिथं. काचे हे सेंटर माहिती आहे का जाऊन तुम्हाला? माहित आहे. आता हे परीक्षेला मग? येत होते, हे शिक्षक सांगा किती दिवस झाले? 1 तारखेपासून 9 तारखेपर्यंत आम्ही सलग त्यांना काय जे सांगितलं काही सांगितलं नाही. काय आता पहिल्या दुसऱ्या पेपरला काही सांगितलं नाही. आता पहिल्या स्क्वॉड तिथे येऊन बसलेला होता अहो, ना. तुम्हाला तेच तर पहिल्या पहिल्या सेमिस्टरला तर काहीच नाही. पहिल्या सेमिस्टरला तर तेव्हा तर नाही सर, परंतु पहिल्या 2 पेपरला स्क्वॉड आला होता. त्याच्यानंतर तुम्ही त्या विद्यार्थ्यांनी विचारा ना, जे मुलं काय विचारायचं मला? याला पुरते का मग तिथून इतकं बिनकामी याचं अंगाचं ते तुवर तुतर करून काय विचारायचं? काय सांगितलंय? निकाल लागल्यावर कळतं तुमचा आता. त्याला प्रत्येक हो. पेपरला 40 मार्काच्या वर सांगितलं सर. काही सांगितलं नाही. ते कॉलेजला गरज नाही. तुम्हाला समजावून सांगितलं लक्षात येत नाही, मला दुसरी कामं करू दे. करा ना मग. आम्ही काय धरवलं काय तुम्हाला? नाही. आम्ही आमच्या कामासाठी आलो. आम्ही आमचं काम केल्याशिवाय जाणार नाही, नाही. नाही, तुम्हाला टीसी मिळणार नाही, कारण व्यावसायिक डिप्लोमा आहे आणि व्यावसायिक डिप्लोमा असल्यामुळं आमची त्याला फीस त्याची मिळत असते. आम्ही तुमच्याकडून 5 पैसे घेतले नाही, ऍडमिशन केले आणि ती फीस आम्हाला तुम्ही परीक्षेला तुमच्या मुलीलाच पाठवावं लागेल, प्रेयरला मुलीलाच पाठवावं आम्ही लागेल. बसतो काय पेपरला? आणि नसेल तर तुम्ही तिकडं कुठं तुम्हाला पाठवायचं नाही प्रेयरला आणि तुम्हाला कॉफ्या बी पुरवायच्या. जिम्मेदारी घेतली म्हणता, जिम्मेदारी परीक्षेला घेतली यायचं नाही. घेतलीच होती ना. तुम्ही बसता परीक्षेला का मी बसू? परीक्षेला विषयच नाही त्याचा. आम्ही आलतो ना. नाही थोडं चालतो. कुठं आलते? मग आलतो पेपरला. पहिल्याच पेपरला. पहिल्याच पेपरला आलतो. पहिल्या पहिल्या मग? त्याच्यानंतर चाललं ना. कवा चाललं? विचारा ना. काय विचारायचंय? काही म्हणतात ते. कोणाला बोलायला तुम्ही? कोणाला बोलायचं म्हणजे? कोणाला बोलायला तुम्ही कोणाला बोलायले? टीसी देणार नाही मी. कसं काय देणार नाही? आता कुठं जायचं ते? एक तर परीक्षेला पाठवायचं नाही, पहिल्या पेपरला ते उपकार केला का आमच्यावर? उपकार केले म्हणजे 1000 कॉल केले तुम्ही. हा, त्या लिहून दिलं मग? तुम्हाला कॉप्या पुरवायच्या म्हणून? लिहून दिलं का? टीसी द्यावाच लागते. नाही, काही टीसी नाही. कोठा पिरियड होता तुमचे. पेपर द्यायचं नाही का बुवा? बाहेर चाल भाई. कशामुळं? अरे बाहेर चाल. कशामुळं? अरे बाहेर कशामुळं? बाहेर भाई ना. कशामुळं? बाहेर बोल ना. टीसी न्यायची मला. हो, तुम्ही बाहेर जाता टीसी नाही. न्यायची. अहो, बाहेर व्हा. बाहेर चाल. टीसी बाहेर व्हा चाल. टीसी घेन तू. बाहेर व्हा. टीसी देतो चाल मला बाहेर. ढकलू नको. बाबा ढकलू नको तू. तू कोण आहे ढकलणार मला? अरे बाहेर चाल ना तू. मॅडम मला टीसी लागते नाही तर मी इथं आत्महत्या करीन. सांगालो बा. औरंगाबाद को नशा और कमसिनी की शादी की लानत से पाक करने के लिए MIT कॉलेज में एक खुसूसी 15 रोज़ा मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया गया है। शहर औरंगाबाद में नशा मुक्त भारत अभियान और कमसिनी की शादी की रोकथाम के लिए एक मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ किया गया। MIT कॉलेज के मंथन हॉल में ज़िला परिषद, महकमा पुलिस और सोशल वेलफेयर की जानिब से एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में ज़िला परिषद सदर अविनाश गलांडे और कलेक्टर विनय गौड़ा ने शमा रोशन करके इस बेदारी 15 रोज़ा मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मुहिम के तहत 13 से 31 जुलाई 2026 तक स्कूलों और कॉलेजों में मुख्तलिफ पोस्टर नुमाइश, रैलियों और मुबाहिसों का इनेकाद किया जाएगा। तलबा ने इस मौके पर नशा मुक्ति का अहद लिया और खूबसूरत रंगोलियों के ज़रिए समाजी पैगाम दिया। ज़िला जालना के चंदनझीरा इलाके में पुलिस ने देसी शराब बनाने वाले गैर कानूनी अड्डों पर छापा मारकर 2 लाख रुपये से ज़ायद का माल जब्त और तल्फ कर दिया है। जालना पुलिस सुपरिंटेंडेंट तकबीर सिंह सिंधु की रहनुमाई में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ शुरू की गई इस खुसूसी मुहिम के तहत चंदनझीरा पुलिस ने देसी हदबट्टी शराब तैयार करने वालों पर बड़ी ज़रब लगाई है। पुलिस इंस्पेक्टर बाला साहब पवार की क़यादत में पुलिस टीम ने सुबह सवेरे खुफिया इत्तला पर चंदनझीरा के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान देसी शराब बनाने की 3 भट्टियाँ तबाह कर दी गईं और जाए वक़ुआ से शराब, केमिकल, ड्रम और ख़ाम माल समेत 2,04,000 रुपये मालियत का मवाद मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। इस मामले में 3 ख़वातीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अयोध्या में वाक़ राम मंदिर फंड्स में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के खिलाफ
कांग्रेस पार्टी ने जालना में रघुपति राघव राजाराम सत्याग्रह मार्च शुरू कर दिया है और हिंदुस्तान भर में एहतजाज जारी किया है। कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान ने रघुपति राघव राजाराम सत्याग्रह तहरीक के तहत शहर की बड़ी सड़क पर वाक़े राम मंदिर में आरती करके मार्च शुरू किया। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काड़े और ज़िला सदर कल्याण दले की क़ियादत में ये मार्च सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन पहुंचा। मज़ाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स के ज़रिए हुकूमत से मुतालबा किया कि राम मंदिर के चंदे के एक एक रुपये का शफ़ाफ़ हिसाब मुल्क के सामने पेश किया जाए और इसकी गैर जानिबदाराना जाँच कराई जाए। सिडको पुलिस ने एनफाई इलाके में वाक़े नर्मदेश्वर मंदिर में हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर चोर को हिरासत में लेकर माल बरामद कर लिया है। शहर की सिडको पुलिस ने एनफाई इलाके में वाक़े मशहूर नर्मदेश्वर मंदिर में हुई चोरी की सनसनीखेज़ वारदात को महज 24 घंटों के अंदर सुलझाने का दावा किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जलाल कॉलोनी के रहने वाले एक शातिर चोर को हिरासत में लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने अपने 2 मफरूर साथियों के साथ मिलकर मंदिर से नकदी से भरी दान पेटी और तांबे पीतल का सामान चोरी करने का एतराफ़ किया है। पुलिस ने मुलजिम के बताए हुए पते पर कच्ची घाटी तालाब से दान पेटी और एक चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली है, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुनक़िदा जनरल बॉडी मीटिंग में शहर के अहम मसाइल पर हुई ज़ोरदार बहस। औरंगाबाद में शहरियान के हिफ़्ज़ान सेहत को मज़ीद मजबूत बनाने की तैयारी। आपला दवाखाना समेत तमाम शहरी तिब्बी खिदमात का आला सतही जायज़ा। आवाम को बेहतर और सस्ते इलाज की सहूलत फराहम करने पर भी इंतज़ामिया पुरज़ोर। तवाहुम परस्ती और जादू टोने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया। डिवीजनल कमिश्नर ने कानून के मौसर निफाज के लिए जदीद हिकमत अमली अपनाने की हिदायत जारी। जिला भर में शजरकारी मुहिम तेज करने का फैसला। कलेक्टर विनय गौड़ा की तमाम सरकारी महकमों और समाजी तंजीमों को 100% हदफ बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। और नशे की लत और कमसिनी की शादी के खिलाफ बड़ा अवामी बेदारी मिशन। 31 जुलाई तक जिला भर में खुसूसी आगाही चलाई जाएगी मुहिम। इसी के साथ NCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।